திருப்பி அடிக்கணும். அவன் இந்த மண்ணை விட்டு உயிரோட போக கூடாது. നായകനെ വില്ലനെ ഒരേ സമയം കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. എൻജോയ് ചെയ്യട്ടെ. പുതിയ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മള് സൂര്യന്റെ എടാമറി മൂവിയിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സീനുള്ള ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ. അതായത് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഇച്ചിരി ആ ഒരു സീനൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു വരികയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു റോഡില് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ ഒരു ഫൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതായത് വന്നവരും പോയവരൊക്കെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. അതെന്തായാലും AR മുരുകദോസിന്റെ ഒരു സ്റ്റൈലാണ്. കൂടെ ഉള്ളവർക്കും കുറച്ച് സ്പേസ് കൊടുക്കുക. അവിടെ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സ്കോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സീന്. അതായത് ഭയങ്കര നമ്മൾക്ക് ചിലത് അപ്പൂപ്പൻ വാവ് കാണിച്ചു, അടുത്ത സീനിൽ തന്നെ വേറൊരു ലേഡിയാണ് വാവ് കാണിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര ഒരു വാവ് നമ്മൾക്ക് അറിയാത്ത ആളുകളെ നമ്മളൊന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂവികളിൽ നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ അടുത്തിടയിലെ രമണയിലടക്കം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചീറ്റി പറ്റിയില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ ചീറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ஹாஸ்பிடலுக்கே அவன் வந்துட்டானாமே. பெரிய பிரச்சனை நினைக்கிறேன். இங்கேயும் வர சொன்னா. സെമിത്തേരിയിലുള്ളൂ ഇതെന്ന് പറയുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷ അതുപോലെ കൊണ്ട് പോയെങ്കിൽ എല്ലാവരും. நாம நினைச்சதை விட அவன் ரொம்ப டேஞ்சரஸ். உயிர் பொழைச்சு ஓடி வந்ததே பெரிய விஷயம் ஆயிடுச்சு. அரவிந்த் இது தமிழ்நாட்டுல ஆண் குழந்தை இறந்து பிறந்துட்டா நெஞ்சில கீறி தான் புதைப்பாங்களா? போர்ல கூட முதல் காட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இன்னைக்கு அவங்க முதல் காட்டிட்டு ஓடி வந்ததே பெரிய வீரமாயிடுச்சுல. ഓ അങ്ങനെ അതാണ്. இப்ப தமிழ்நாட்டுக்கே வந்து அடிக்கலாம். நம்மளால அவங்க கிட்ட ஓட மட்டும் தான் முடியுதுல்ல. ഓ തിരിച്ചടിക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ. அப்ப வேற இப்ப வேற அரவிந்த். வீரத்தை இந்த உலகத்துக்கே சொல்லி கொடுத்த இடம் சொன்னீங்க. இப்ப ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் அடி வாங்குறோம் பாத்தியா? திருப்பி அடிக்கணும். அவன் இந்த மண்ணை விட்டு உயிரோட போக கூடாது. வேண்டாம் அரவிந்த், இஸ் டூ பவர்ஃபுல். அவனை எதிர்த்து நம்ம ஜெயிக்க முடியாது. ஆமா முடியாது. இப்படி சொல்லி சொல்லி அந்த மியூசியத்துல வில்லு வாளோட நம்ம வீரத்தையும் வச்சு பூட்டிட்டோம். அதை வெளியெடுக்கணும். அரவிந்த், இப்போ நாம எந்த நிலைமையில இருக்கோம் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். வீரோன்னு தானே சண்டை போட்டாங்க நம்ம பக்கத்து நாட்டுல. ஜெயிக்க முடிஞ்சுதா? செத்து தானே போனோம். வீரத்துக்கும் துரோகத்துக்கும் வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கோ. ஒரு தமிழனை 9 நாடு சேர்ந்து கொண்டதுக்கு பேரு வீரம் இல்ல, துரோகம். புரியுதா அரவிந்த்? அவனை நான் சும்மா விடணும்னு சொல்லல. அதுக்கு முன்னால நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் பரவிட்டு இருக்க இந்த நோயை தடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் அவனை அழிக்கணும். இப்போ இருக்கிற நிலைமையில ரெண்டுமே முடியாது. முடியும். அந்த நோயை குணப்படுத்தவும் அவன் அழிக்கவும் ஒரே ஒருத்தரால தான் முடியும். போதிதர். அந்த DNA ரிசர்ச் ஆரம்பிக்கணும். போதிதர்மன் திறமையை திரும்ப கொண்டு வரணும். நீங்க சொன்ன மாதிரி அவனை திருப்பி அடிக்கணும். அவன் அடிக்கிற அடியில உலகத்துல எந்த மூலையிலும் இருட்டுல கூட ஒரு தமிழ் மேல கை வைக்க ஒவ்வொருத்தரும் பயப்படணும். ஹியூமன் ஜெனடிக் லேப் வேணும். யாருக்கும் தெரியக்கூடாது. 12 நாள் அவன் கண்ணியும் நாம சிக்க கூடாது. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு லேப் இருக்கு. 12 நாள் இருக்க போறோட யாருக்கும் தெரியக்கூடாதுன்னா உங்கள யாராவது வெளியில ஹெல்ப் பண்ணணும். அவங்களுக்கு நம்ம இருக்கிற இடம் எங்க தெரியக்கூடாது. கரெக்ட். பாலதி, யூ ஆர் தி ரைட் பர்சன். நம்ம எல்லாரோட சிம் கார்டையும் டீஆக்டிவேட் பண்ணணும். ரெண்டு புது சிம் கார்டு. ஒன்னு நமக்கு, இன்னொன்னு மாலதிக்கு. நமக்கு தேவையான திங்ஸ் எல்லாம் மாலதி மூலமா தான் வரும். ஆனா அவளுக்கே நாம எங்க இருக்கோம் தெரியாது. அது எப்படி நான் சொல்றேன். மாலதி, உன் செல்போன் சிம் கார்டை தூக்கி எறிஞ்சிடு. நாளைக்கு புது சிம் கார்டு அனுப்பி வைப்போம். ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட். ഒരാളെ പുറത്തുനിന്ന് இது அடையார் பாலம், இது காந்தி மண்டபம், இது கேன்சர் இன்ஸ்டிடியூட், இதுக்கு நடுவுல இருக்கிறது IIT கேம்பஸ். அஸ்வின் சொன்ன இடம் இதுதான். இந்த IITக்கு பின்னால ஒரு பெரிய காடு இருக்கு. IIT மொத்தம் 650 ஏக்கர். இது 480 ஏக்கர் ஃபாரஸ்ட். சிட்டியில இவ்வளவு பெரிய காடு இருக்கிறது யாருக்குமே தெரியாது. இது காம்போசிட் டெக்னாலஜி சென்டர், இது மிஷின் டைனமிக் சென்டர். இதுக்கு 4 கிலோமீட்டர் தள்ளி தான் ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் லேப் இருக்கு. இந்த லேபுக்கு தான் நம்ம போக போறோம். 12 நாளுக்கு நடுவுல யாராவது வந்துட்டா? இல்ல சார், லக்கிலி இப்ப செமஸ்டர் ஹாலிடேஸ் விட்டுருக்காங்க. 18 டேஸ் க்ளோஸ் ஆகி தான் இருக்கும். உள்ள எல்லாமே ஜெர்மன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ். நமக்கு மெடிசின்ஸ், மூலிகைகள் வேற ஏதாவது தேவைப்பட்டா வெளியே இருக்கிற மாலத்தி மூலமா வர வச்சுக்கலாம். ஓகே. அஸ்வின் எப்போ வருவான்? லேபோட கீ எடுத்துட்டு நமக்கு புது சிம் கார்டு வாங்கிட்டு நைட் 11 o'clock வருவான். எல்லாரும் சிம் கார்டு டீஆக்டிவேட் பண்ணியாச்சு இல்ல? பண்ணியாச்சு.
ஓகே வாங்க போலாம். Okay. ഒരു ടീമാണ്. കേട്ടില്ലേ? ഇപ്പഴാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ വേറൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ കൊടുക്കും അല്ലേ? ആ പക്ഷെ ഇത് നല്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിന് തുല്യുള്ള ഒരു സോങ് ആണ്. ഇവിടെ സർച്ചിങ് നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഡീആക്ടിവേറ്റ്. ബോധിധർമ്മനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ബോധധർമ്മനെ കൊണ്ടുവരില്ല. ബോധധർമ്മനെ നമ്മൾ ഈ സൂര്യയിലൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നു. നല്ല പരസ്യം. കാണിച്ചില്ലേ? ഒരു ലോകം. ഓ ഇങ്ങനെ. ആ അതല്ലേ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ പടം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓ ആൾക്ക് സംഭവം മറ്റേ ഇപ്പോഴും അറിയില്ല അതെ ശരിക്കും ലൊക്കേഷൻ. കാരണം എങ്ങാനും പിടിച്ചാലോ? ആരെങ്കിലും ഒരാളെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ അങ്ങോട്ടൊക്കെ. ആ അത് അതിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് ത്രില്ലിംഗ് സോങ് എന്ന് പറയാം ശരിക്കും അല്ലേ? ഓ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അസുഖം. ആ ഭാഗം കാണിക്കണ്ടേ? മരിച്ചു തുടങ്ങി. ഓ ആള് മറ്റേത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു. അതെ வணக்கம். பரவி வரும் மர்ம காய்ச்சலுக்கு தமிழகத்தில் இதுவரை 118 பேர் பலியாகியுள்ளனர். திண்டிவனம், நாகர்கோவில் பகுதிகளில் போதிய மருத்துவ வசதிகள் இல்லாததால் பொதுமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டுள்ளனர். విషయం వ్యాధులు వ్యాపించడంతో రాష్ట్రంలో ఇప్పటి వరకు 220 మంది బలయ్యారు. ఇప్పుడు నార్త్ ఇండియాలో కూడా ఈ వ్యాధి వ్యాపించినట్లుగా ఆరోగ్య నోயை తగ్గిపదற்கு എല്ലാ സ്ഥലത്തും There are many hospitals which are running beyond capacity and there are no room left. Many patients are సామాన్య ప్రజలు రోడ్లపై కూర్చుని తమ பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளுக்கு இந்தியாவின் மர்ம காய்ச்சலுக்கு விரைவில் தீர்வு ஏற்படும். நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க மறுத்த மருத்துவர்கள் இன்று தடுப்பூசியை பொதுமக்களால் அடித்து ஒழித்தனர். മരുന്ന് இதுபோன்று தமிழகத்திலும் பிற மாநிலங்களிலும் பொதுமக்கள் வன்முறையில் ஈடுபடுவது கண்டிக்கத்தக்கது என மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் குலாம் நபி ஆசாத் இன்று தெரிவித்துள்ளார். ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആയി. കറക്റ്റ് കാണിച്ചു. കഴുത്തോടും ഒരു ആയുധത്തെ ദിനം കളങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സംഭവങ്ങള്. മറ്റേതൊക്കെ കേട്ടിട്ടായിരിക്കും சுவைக்கிறோம் கூட்டம் வந்து படிந்தென்ன ഏകദേശം ഒരു മറ്റേ ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ഹോളിവുഡ് മൂവീസിലൊക്കെ ആ ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റൈലല്ലേ പഠിക്കുന്നു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നല്ലേ. ആ നായകനും വില്ലനും ഒരേ സമയം കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഓ മറ്റേ മെമ്മറി അല്ലേ ആൾക്ക് വരുന്നത് അതാ കാണിക്കുന്നത്. கடைக்கோட உன்னை நடைபோட சம்மதமே ஏகம் என்ன கண்ணோயோடு பிறந்திடுமே. ആ ബീറ്റ് അല്ലേ ആൾക്കുണ്ട്, ലൈഫ് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും. അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആളങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കില്ലല്ലോ, കിട്ടണ്ടേ എങ്ങനെയെങ്കിലും സാധനങ്ങള്. ആളെ ശ്രുതിഹാസന്റെ വീട്ടിലാണോ ഒന്നല്ലോ അതുപോലെ ആ ഗിറ്റാർ കാണിച്ചപ്പോ ഗിറ്റാറിന്റെ ബീജിയം ഇവിടെ. ആളെ തോറ്റ അങ്ങനെ കേറി വരുന്നു വീട്ടിലോട്ടൊക്കെ. Yes, sir. How can I help you? I want to know who made this purchase. Sir, but those details I cannot. This CD was purchased on 22nd February. It was a credit card purchase. The cardholder name was Imran Shahid, and it was an HDFC Bank credit card.
The name is Imran Shahid. Tell me about his most recent purchases. 2 days ago, he had purchased something at Apollo Pharmacy. Yesterday, he filled petrol for rupees 1,500 at Bharat Petroleum Bunk, Guindy. മണി പോലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ലോഗോ കാണിച്ചല്ലോ. TN09 AT 7419. TN09. One sec. AT7419. This car yesterday, Imran filled petrol. Okay. But I find out Imran doesn't own a car. I need to know the name and address of the one who owns it. You got it. They are not 5 in total. They are 6. A girl is helping them from outside. Her name is Malati. She is Subha's school friend. She is in 3rd year civil engineering. This is her address. Get hold of പണി കൊടുക്കോ? ഡീറ്റെയിൽസ്. the others. Once you know where they are, don't leave Malati. Kill her. That's exactly what I'm gonna do. And don't spare anyone. Else you'll be in trouble. Kill everyone. Yes. Kill everyone. മനസ്സിലായ എന്താന്ന്? റോസ്റ്ററിങ് ഒന്ന് അവിടെ നിന്നുണ്ടായേ, റെയിൽവേ ട്രാക്കിന്റെ മുകളിലല്ലേ നിൽക്കുന്നുണ്ടായേ. എല്ലാരും ഓടി കൂടെ കാണുന്നില്ലേ? ഞാൻ കാണിച്ചില്ല സംഭവം. കാണിച്ചില്ല. പക്ഷെ അതെങ്ങനെ കാണിച്ചു? ഡയറക്ടർ മീൻസ് കിൽ എവരിവൺ. അയാള് സ്വന്തമായിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ. അതായത് അയാളെന്തിനാ വന്നത്? അയാൾക്കും സംഭവങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നില്ലേ? 300 കോടിന്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി ലീക്ക് ആയില്ലേ പുറത്തോട്ട്. ഇനിയിപ്പോ എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ അറിയുന്നവരൊക്കെ അറിയുള്ളൂ, പക്ഷെ പുറത്തോട്ട് പോയില്ലല്ലോ ഫുള്ളായിട്ട്. അപ്പൊ ആള് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ, ഇയാളുടെ അടുത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും പാസ്സാവില്ലല്ലോ. അത് അവിടെ ജസ്റ്റ് മറ്റേ കാണിക്കാണ്ട് കാണിച്ചു. പൊളിച്ചു. ഏകദേശം ഈ സീനിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയില്ലേ, ആ ഒരു ബോധിധർമ്മൻ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുകയാണ്. അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു സൂര്യയിലൂടെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും അത് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ നമുക്കറിയാന്ന് വെച്ചാല് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത്. എന്തായാലും ഒരു ഹാപ്പി എൻഡിങ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും. ഏകദേശം അറിയാലോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ആവാനാണ് സാധ്യത. പക്ഷെ എന്തായാലും അങ്ങനെ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു മുന്നേ ഈ ബോധിധർമ്മൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തെ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു പവറും സംഭവങ്ങളൊക്കെ അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കൺവിൻസ് ആണ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, അതിനിടയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഈ ഡോങ്ലി ഇങ്ങനെ തപ്പി നടക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾറെഡി മാലതിനെ കിട്ടുകയും ചെയ്തു. മാലതിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോ മറ്റുള്ളവരെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സാധനം കിട്ടില്ലേ? കാരണം ആൾക്കെല്ലാം പറയിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. സംഭവം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഈ സീനിൽ ഇനി ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ വരുന്ന, പക്ഷെ വരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ സീനിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വരുമില്ല ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത്, പക്ഷെ അത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് നടന്നില്ല. ഈ സീനിലുണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ശരിക്കും വിചാരിച്ചറിയാം ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ഫൈറ്റ് സോങ് ഉണ്ടായി. അത് എന്താ പറയാ, ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് ശരിക്കും. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്താണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഭയങ്കര ഹൈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ആയിരിക്കും അവിടെ ഇടാൻ പോകുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ടൈമിലെ ഫോർമാറ്റ് ആയതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല, ആ ഒരു സോങ് തന്നെ ഒരു BGM ടൈപ്പ് സോങ് തന്നെയാണ്. കാരണം കുറച്ചും കൂടി ആ ഒരു അർത്ഥവും സംഭവങ്ങളൊക്കെ നല്ലോണം ഉണ്ട് ലിറിക്സിലൊക്കെ. അത് ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് ജയിക്കണം എന്നുള്ളൊരു സംഭവം അവിടെ വല്ലാണ്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ആ ഒരു ഇതിന്റെ തന്നെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കാണിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ സൂര്യയുടെ സംഭവങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ആയി വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. മാത്രമല്ല മാസ്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ആളുകളൊക്കെ മാസ്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന സംഭവങ്ങള്. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഡ് ബോഡീസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിടുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെന്താ പറയാ റിയൽ ആയിട്ട് എന്താ പറയാ കണ്ടിരിക്കുന്നതും കേട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളാണല്ലോ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇപ്പൊ കാണുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും നമ്മൾ പറയില്ലേ ഭയങ്കര ഒരു ഗൂസ് ബംസ് നമുക്ക് ശരിക്കും മറ്റു സീൻസ് ഒക്കെ കാണുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഗൂസ് ബംസ് കിട്ടുന്നത് റിയൽ ആയിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് 7 സെൻസ് വെച്ചിട്ട് അറിഞ്ഞ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഡയറക്ടർ ബ്രില്യൻസിനെ ഓർത്തിട്ടാണ് ശരിക്കും എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഗൂസ് ബംസ് വരുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഈ ഒരു പടം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി പ്രസക്താണ് ആൻഡ് കുറച്ചുകൂടി കണക്ട് ആവും. എനിക്ക് അതാണ് സംഭവം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു സംഭവം ഇല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ആ ഒരു വാട്ടറിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു എന്താ പറയാ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ശരിക്കും അതിനകത്ത് ആ ഒരു ഹോളിവുഡ് ടച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയില്ല പെർഫെക്ഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒബിയസ്ലി ആ പെർഫെക്ഷൻ ഒരിക്കലും ഇല്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ആ ഒരു ചേരുവകളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയാ തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അക്കാലത്ത് ഇതൊക്കെ എത്രത്തോളം ആളുകൾ വിശ്വസിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഡൗട്ട്. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെയും കുറെ മൂവീസ് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ആ കാലത്ത് ഈ മൂവി ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് എത്രത്തോളം ഇത് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തത്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ കാണട്ടെ. ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഫൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്തായാലും ഇതേപോലൊരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാതിരിക്കില്ല. വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഏത് സീനിൽ വരുന്നുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാ സീനിലും ആയിരിക്കും വരും വരുന്നു, പക്ഷെ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത സീനിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള. അത്രയുള്ളൂ. ബൈ.